Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatiyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatiyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatiyampi Sanghang Saranang Gacchami Iti Piso Bhagava Arahang Samma Sambuddho Bija Charana Sampanno Sagato Lokavido Anuttaro Purisa Dhamma Sarati Satta Devo Manusanang Buddha Bhagavati Buddhang Yavajivitang Pariyantang Saranang Gacchami Yecha Buddha Vodita Cha Yecha Buddha Nagata Paccuppanna Saya Buddha Aham Vandami Sabbuddha Nati me saranam ayam buddha me saranam para etina sacha vacena hotu mete jaya mangala uttamangena bandehang padupang shubharuttama bhuteyo khalita dosho buddha khamatutang mama yang kinci ratanang lokhe bijjati vivida buddha Radhanam Buddha Shama Nati Tasma Shuddhi Bhavantu Meti Iyo Shanti Sinna Varupati Mule Marang Sasana Mahating Vijitua Sambodhi Magancha Ananta Yano Lagottamatang Panamami Buddha Swagato Bhagavata Dhammo Santitiko Okaliko Ehi Basiko Omanaiko Pachatang Petitapo Biyohiti Dhammo Nyavazivitang Pariyantang Saranang Gacchami Yecha Dhammo Udita Cha Yecha Dhammo Nagata Paccuppanna Saya Dhamma Aham Vandami Sabbuddha Nati me saranam ayam dhammo me saranam para etina sacha vacena hotu mete jaya mangala uttamang ena bandehang dhammam ca tividam para dhammeyo kalita dosho dhammo phamatutam mama ya kensi ratanam loke bijjati vivida puthu Ratanam Dhamma Shama Nati Tasma Shuddhi Bhavantu Miti Atangiko Arya Patha Jananang Mokopa Besha Ujukopa Maku Namo Ayam Shanti Garbhanito Niyam Gotang Panamami Dhamma Sujupati Vanna Bhagavata Savaka Sangha Ujupati Vanna Bhagavata Savaka Sangha Nyayopati Vanna Bhagavato Savaka Sangha Samesevati Vanna Bhagavato Savaka Sangha Yaditang Sattari Purisha Yogani Attha Purisha Pukola Esha Bhagavato Savaka Sangha Ahoniya Pahaniya Dokhaniya Attadikhananiya Anuttara Puyaketang Lokashati Sanghang Yavajivitang Pariyantang Saranang Gacchami Yesa Sangha Udita Sa Yesa Sangha Nagata Paccuppanna Saya Sangha Aham Vandami Sabbuddha Nati me saranam ayam Sangha me saranam Etina Sacha Vacena Hotu Miti Jaya Mangala Uttamangena Vandehang Sangham Ca Ditiduttama Sangheyo Kalitodaso Sangho Phamatutam Mama
ইয়াকেচে রতনং লোকে বীর্যতি বিবিধা পথু রতনং সঙ্গ সমানাতি তস্মা শুদ্ধি ভবন্তু মেতে সাঙ্গো বিশুদ্ধ বর দক্ষিণীয় শান্তিন্দ্রিয় সপমলাপাহীন গুণেহীন গেহি সমাধিপাতি অনাসাবধান পানামামি সাঙ্গা সাধু 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 ঘনগন্ধ ঘনপেথাং এথাং কুসুম শান্তাতে পুষয়ামি মনিন্দস্য শ্রীপাদ সুরুহে পুজেমি বুদ্ধং কুসুমেন নেনা পুয়েন মেথেন লবামি মুখা উপামিলায়তি যথৈদং মে কায় তথায়তি বিনাশভবা গণ সর্বদিত্যেন দিবেন তমদংসিনা তীরবদীপ সম্পুতং পুজয়ামি তমনুদং সুগন্ধে খায় বদনম অনন্ত গুণগান্ধিনা সুগন্ধিনা হম গন্ধেনা পূজয়ামি তথাগতং বুদ্ধধম্মোচ সঙ্গ সুগতধন তদবোধতু গব্যে লঙ্কায়ে চামুদীপে তিদাসপুরে নাগালোকে চতুবে সাপে বুদ্ধ সবে সকল দশা দিশে কেশালোমাদিদাতু বন্দে সাপে বিভূত দশব্রতন জামে বোধিশেতিয়াং নমামি বন্ধামে চিতিয়াং শপতানেষু পতিথিত শারীরিকদাত্ত মহাবোধি বুদ্ধরূপং সকলং সদা ইয়াশামূলে নিচিন্নবারি সাপারি বিজয়ং অকা অদ্ধ সাপয়ুক্তাং সত্তাবন্তে তাং বিধানপং ইমে হিতে মহাবোধি লোকনাতি না পুষিত অহম পিতে নমস্যামি বোধিরাজা নমস্তুতে বোধিরাজা নমস্তুতে বোধিরাজা নমস্তুতে প্রথমং বোধিপালঙ্কং দ্বিতীয়ং অনিমেষং পিশা তৃতীয়ং সংকমনসেত্তং চতুর্থং রত্নাকরঃ পঞ্চমং অজফলং চ মুচুলিতাং চ সপ্তমং ষষ্ঠমং রজয়তনং বন্দিতং বোধিপাদপং एका दता तिता सपुरे एका नागापुरे आहु एका नागार विषये एकासी पुनशी होले चतुष्शता महादता निभानरसा दीपिका पूजिता नरदेवेहि तापि वन्दामि दातुयो साधु 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 अहम बियं मायं आचार्य पचयो माता पितारो हित सत्ता मजतिका सत्ता बेरे सत्ता अबराहंतो अभावजहंतो अनेगहंतो सुज्ञातनं परिहरंतो दुःखामुच्चन्तु यतलब्धा सम्पतितो मा विगसन्तु कम्मशका इमस्मिन् विहारे इमस्मिन् गोचरगामे इमस्मिन् नगरे इमास्मिन् जनपदे इमास्मिन् बंगदेशे इमास्मिन् जम्मूद्वीपे इमास्मिन् पदव्यां इमास्मिन् च कपाले ईशानजनस्य मत्तकदेवता
Shabhe shata abrahanto abavajahanto anegahanto shugyatana pariharanto Dukha mochantu yadalabda sampadito mavigasantu kamashaka Pradhimaya dishaya dakhinaya dishaya pachimaya dishaya uttaraya dishaya Pradhimaya anudishaya dakhinaya anudishaya pachimaya anudishaya uttaraya anudishaya Hetimaya dishaya uparimaya dishaya Shabbe shabda shabbe pana shabbe bhuta shabbe pugula Shabbe attava pariyapanna shabbe ityo shabbe purisha shabbe oriya shabbe munariya Shabbe deva shabbe manusya shabbe omanusya shabbe binibadika abarahantu abavajahantu anitahantu Subyatana pariharantu Dukha mochantu yadalabda sampatito mavigasantu kamashaka Pradhimasmin dishabhage shanti putam mahitika devi tumhe anurakantu aragyana shukena sa Dakhinasmin dishabhage shanti devam mahitika devi tumhe anurakantu aragyana shukena sa Pachimasmin dishabhage shanti naga mahitika devi tumhe anurakantu aragyana shukena sa Uthorasmin dishabhage shanti yaga mahitika devi tumhe anurakantu aragyana shukena sa Pradhimena dadaratta dakhinena birulakko pachimena birupakko kubri uttorang disha Chatarute maharaja lokapalaya sasino tepi tumhi anurakantu aragyana shukena sa Akasatta sa bhummata tajonaga mahitika tepi tumhi anurakantu aragyana shukena sa Idhi mantansai deva pasantai dasasane tepi tumhi anurakantu aragyana shukena sa Nakataya kapodana pavagaha nivarina puritata puritasana vavena montadasana bodhave Zatarate maharaja chukushapi surapare anamadetava iman puyam ciragarakantu sadhamma sasanti Sadhu, sadhu, sadhu Shivolyam mahatiro labenam setatham gata mahantang puyavantang tang abhivandami shambodam Dutiyampi shivolyam mahatiro labenam setatham gata mahantang puyavantang tang abhivandami shambodam Tadiyampi shivolyam mahatiro labenam setatham gata mahantang puyavantang tang abhivandami shambodam Imaya dhammanodhamma patipattiya buddham bhujimi Imaya dhammanodhamma patipattiya dhammam bhujimi Imaya dhammanodhamma patipattiya sangham bhujimi Adho imaya dhammanodhamma patipattiya jati joravedi maranamaha parimajishamiti Sadhu, sadhu, sadhu Sadhu, 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 sabethiyo vibhajantu, saporogo vinasatu, mate bhavatantarayo, shogidirgayo bhava. Abhivadana sileccha, nityam buddha vachayano, sataro dhamma vadanti, aivanam sukham balanti. Sadhu, sadhu, sadhu.
Sado yamaham batamitang madeta. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Ti sarana gamanang sampanna. Panati pada bhiramani sikka pada samadhiyami. Adhinna dhana bhiramani sikka pada samadhiyami. Kamesu micha sara bhiramani sikka pada samadhiyami. Musa wada veramani sikha padang samadhiyami. Sura hiraya macha pamadatthana veramani sikha padang samadhiyami. Sadu 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 imang ti saranana saha pancasilang tammang sadukang surakita katua apamadena silang sampadeta. Sadu sadu sadu. Mohon mas tadi kasontir ya na. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya sanuhu bhavatu ya kane senti binsana. Ya mahi sevanayo chihanto rating tiba matang ditu. Sukang subati suttosa babang kincina pasati. Ebha mahadi gunapeta paritantang pona mohe. Karanya metta kushelena yanta santang padang abhisamecha. Sako ojosa sujosa subosa sacha modonati mani. Santo sakosa subanosa opakichusa salahu kabuti. Santi triosa nipakosa apagapo kulesyo onamo hitu. Nacha kutang samacari kinci ena bihu pari upapavediyo. Sukhino bhaktivina hantu shape shattha bhavantu shakithata. Ye kesi pana bodhati tashavatha varava anavashesha. Digha baya mahattava machima rasya kanukatura. Ditha vaiva ditta yesadure pashanti abhidure. Buddha ma shapabe shiva shape shattha bhavantu shakithata. Na paru parang nikobeta nante meata katusinam kinci.
Beru sana patigacaya nayamaya rukamichaya Mata yatha niyam putang ayushayaka putang mamarake Evam pi sabhaputishu manusang babai apore mana Metanca sapalokasmi manusang babai apore mana Udhang adosa tiriyanca asampadhang avirama sampathang Titam charam nisinno bhasayano vaya badasya vigatamidu Edhang shati nadithiyo brahmametang viharamidu mahu Ditim charam bhagama silvada sanana sampanno Kameshu vinayogedang mahijatama pasyam pumare titim Yadhena sacha vajjena shattite hotu shapadam Yadhena sacha vajjena shapadukha shabhavayo Shabharoga shabhantarayo shabhavattava Dunnimitam vinasantu Yadhena sacha vajjena hotu te jaya mangalanti Purentang buddhi sampare nipatang morayoniya Yena sampidarakan masatang panesara Cira sampaya mantabi nevasaking shoganahitu Bama mantantiyakatang paritang tangpona mohe Ude tuang cakumai keraja harisyabanna padavipavasyo Tam tam namasyami hurisyabanna padavipavasya Taya caguntha biharimu dibasya iye brahmana vedago Shapadhamme teme namate camang palayanto Namato buddhanam namato bodhiyam namo bhimuttanam namo bhimuttiyam Imang so paritvam katva morasarati yeshonam Abhetvam cakoma ekraja harishabhanna padavipavasyo Tam tam namasyami hurishabhanna padavipavasya Taya caguttha biharimurati evam manavedago shapadhamme Teme namo tecamang palayanto namato buddhanam namato buddhiyam Namo bhimuttanam namo bhimuttiyam Imang so paritvam katva morabhasamakapa iti Yadhina sacha vajjena sotiti hotu shapadam Yadhina sacha vajjena shapadukha shabhavayo Shabharoga shabhantarayo shabhavattava dunnimitam vinasantu Yadhina sacha vajjena hotu te jaya mangalanti Panidhanatu pattaya tatakatasya dasya paramiyo dasya upaparamiyo dasya paramatta paramiyati Samatingso paramiyo pancam mahapuricage Lokattacariyan yatattacariyan bhutattacariyan titisya-cariyayo Pasima babega pukandin jatin abhinikyamana padanacariyan bodhipalangki maravijaya Sabatayana pativedang tammacakka papattanang navalokattara dhammeti Sape pime bhuto gune abhajitva pesaliya pure Teshu pakanantareshu tiyamarating parittang karanto Ayosma anandatiro biya karuya cittavang upettapettuam Udishata cahasisu cakavalishu devadha Yastanam padeganahanti yancha pesaliya pure Roga manusya dubhikka sampudang tibidang bhayang Kipa mantara tapisi paritang tangguna mohim Yani dhabutane samagatane pummane bayane bantalikim Sabheva bhuta somana bhavantu atapi sakkasya sunanto vasita Tasmahi bhuta nisamita sabhe metang karata manusia pajaya Dibasa rantu sahanatya baleng tasmahi nerakata apa matra
yang kince bintang idawa hurang basa kesubayang ratanang panitang nano samang ati tathagateno idampi buddhe ratanang panitang etena sacena subakti hotu kayang bhiragang amatang panitang iyata jaga shakko moni samahitu na tena dhammena samanti kince idampi dhamme ratanang panitang etena sacena subakti hotu yang putus itu paribanai susi samadhi manantarika ya mahu samadhina tena samena vicchati idam pitam miratanam panitang etina sacina shuvati hotu ye pukola attasatang pasatta cattari etani yevani hoti te dhakkiniyo shubhatassa savaka edesho tinnani mahapalani idampe samgiratanam panitang etena sacena subhati hotu ye supayata manasa talhena nikamena kotama sasanamhi te patipata amatang bigahaya lautamutang nipoting puncumana idampi sangkaratanam panitang etena sacena subhati hotu ya tinda kilo patobing sitosia catopi patibia sampakampiyo tatu pamang saparesang padame iyo arya sacani abistapastati idampi sangkaratanam panitang etena sacena subhati hotu ya tinda kilo patobing sitosia catopi patibi asampa kampiyo tatu pamang saparisang padame iyo arya sacani abistapastati idampi sangkaratanam panitang etena sacena subhati hotu ye arya sacani bibavayanti gambira payani sudesitani kinca pite honti pusapamata nathe babang attamang adiyanti nathe babang attamang adiyanti idampi sangkaratanam panitang etena sacena subhati hotu saha basadasana sampadaya taya sodama cahita babangti sakaya ditti picikicatang ca silabatang papi adatta kinci catuha paihi capi pamoto ca cabapotanano abapokatu idampi sangkaratanam panitang etena sacena subhati hotu kinca piso kamang karoti papaka kaina baca uda ceta sabang abapo sota capadi cataya abapaka ditta pada shibutam idampi sangkaratanam panitang etena sacena subhati hotu bana phagum beyata fushidaki giman ming patamas ming gimhim tatu pamang thama barang adisayin nibbana gaming paramang hitayam idampi bhutiratanam panitang etena sacena subhati hotu boro boroyo borodo borohoro anuttara dhamma barang adisayin idampi bhutiratanam panitang etena sacena subhati hotu khinang puranang nalanati sambabang biranta citta ayatike babasming te khina bija abirabhut canda nipati dirayati yang padipo idampi sangkaratanam panitang etena sacena subhati hotu yanida butani samagatani bummani bayani bantalike tata gotang deva manusya pusitang buddhang namassama dhammang namassama sanghang namassama subhati hotuti etena sacha bajjena sotite hotu sampada etena sacha bajjena sabba dukkha sabba bhayo sabba roga sabba antarayo sabba upaddava dunnimittang vinasantu etena sacha bajjena hotu te jaya mangalanti sadhu 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 sahasra pratiptam namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa timban bolo itipi nirodha
Samapatito uttahitwa nisinasa biya bhagavato arahato samma sambuddhassa imehi sahasa padipehi buddha pujheme idhan puya maya hithaya sukhaya cha sabha dukkhato mosanatthaya nibbanassa pachayo hotu dutiyampi itipi nirodha samapatito uttahitva nisinasa bhiya bhagavato arahato samma sambuddhassa imehi sahasa padipehi buddha pujheme idha puya maya hithaya sukhaya cha sabha dukkhato mosanatthaya nibbānassa pachayo hotu tatiyampi itipi nirodha samapatito uttahitva nisinasa bhiya bhagavato arahato samma sambuddhassa imehi sahasa padipehi buddha pujheme idha puya maya hithaya sukhaya sa sabba dukkhato mosanatthaya nibbanassa pachayo hotu meti. Sadhu sadhu sadhu. ठीक है, सब हो गया। अभी 5-10 मिनट में धम्म प्रवचन करूँगा। सबसे पहले मैं तथागत रहस्यमय संबोध को वंदना करता हूँ। चार बोधिसत्व दत्त बाबा साहब आमोदर को मैं अभिवादन करता हूँ और अभी जितना उपासक उपासिका है सबको मंगल मध्य आशीर्वाद करता हूँ। आज कार्तिक पूर्णिमा है और साथ साथ ये मैत्रेय बौद्ध विहार का भी हम बातें या जन्मदिन बोल सकते हैं। तो ये बुद्ध शासन में जैसे एक बांते जी भिक्षु या भिक्षुनी बोलो और उपासक या उपासक बोलो, बुद्ध शासन में रहना जैसे एक इम्पोर्टेंट है, बिहार भी सेम इम्पोर्टेंट है रहने के लिए। उपासक उपासिका और बांते जी जैसे एक इम्पोर्टेंट है बुद्ध शासन में रहने के लिए, बिहार भी वैसे एक सेम इम्पोर्टेंट एक जगह है। क्योंकि बिहार रहेगा तो बांते जी रहेगा, जो वंदना चलते हैं रोज, और ये कभी कभी पूर्णिमा में अमावस्या में ये जो छोटा मोटा कोई प्रोग्राम रहता है ये आप लोग अटेंड करने का भी नहीं मिलता है। आप लोगों को ये धर्म का पूर्ण करने का कोई चांस नहीं मिलता है। तो इसलिए बुद्ध शासन उम्र लंबा करने के लिए और बुद्ध शासन स्मूथ करके चलने के लिए बुद्ध शासन में ये बिहार उपासक उपासिका साथ साथ बांते जी, ये 3 चीज का बहुत आवश्यकता है, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। क्योंकि बिहार के अलावा जैसे ये बिहार के वजह से आप एक दूसरे के साथ आप जान पहचाना हुआ। क्योंकि बहुत एक मैंने ऐसा भी देखा, एक ही एरिया में रहता है लेकिन मतलब यह नहीं है पहचाना जान पहचाना, ऐसा नहीं है। बिहार में आके पता चला ये तो मेरा एरिया में रहता है, घर तो बहुत नजदीक में है, एक बिल्डिंग क्रॉस करके उनका घर है, हम तो बहुत नजदीक में रहते हैं। क्यों? ड्यू टू ये बिहार, मतलब ये बिहार की वजह से आप लोग ये जान पहचाना हुआ एक दूसरे के साथ। तो सेम वैसे ये बिहार है तो बांते जी आएगा, बिहार रहेगा तो संगो आएगा, बांते जी रहेगा। और संगो जहाँ पे है बुद्ध वही है। बुद्ध ने क्या बोला, जहाँ पे संगो है मैं वहाँ पे हूँ। तो इसलिए आप ये आज अभी बिहार है, बांते जी है तो संगो आती है, मतलब क्या है बुद्ध ऑब्वियसली है इधर। तो क्योंकि हम तो बुद्ध कैसे थे, मतलब हम
बुद्ध के बारे में हम पढ़ाई किए, बुद्ध कैसा था, बुद्ध कैसे हमको शिक्षा दिए, उसी हिसाब से हम पालन कर रहे हैं। लेकिन बुद्ध को हम देखने को ये चांस मिला ही नहीं। फिर भी हमको ऐसा फील करना होगा कि बिहार में बुद्ध है और बुद्ध क्या बोल के गया हमारे लिए, हम वही रूल फॉलो करना चाहिए हमको। क्योंकि बुद्ध ने क्या बोला, बुद्ध ने दुख से मुक्ति मिलने के लिए जो रास्ता है या सम्मुख मार्ग है वो सबको लिए दिखाया। तो इसलिए ये अभी जितना उपासक उपासिका आया है सबके पास दुख है, किसी ने बोल नहीं सकते हैं मैं सुखी हूँ, एक भी सुखी नहीं है, सब लोग दुखी में ही है। तो अभी ये दुख से मुक्ति मिलने के लिए भगवान बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया है वही मार्ग पकड़ के हमको चलना पड़ेगा। तो आज देखो ये बिहार का जन्मदिन है, इसके ये रीजन से आप अभी थोड़ी देर के बाद ये 1000 प्रदीप आप यह करोगे, जलाओगे। तो ये 1000 प्रदीप हम क्यों दान करते हैं और 1000 प्रदीप हम क्यों जलाते हैं, इसका रीजन क्या है? आप लोग शायद नाम सुने होंगे महामोगलायन बांधी जी। महामोगलायन ये गौतम बुद्ध का जो थी, ये आजोश्रावक महाश्रावक ये जो थे उसमें से एक बांधी जी नाम है क्या, महामोगलायन बांधी जी। महामोगलायन बांधी जी का एक यह है उसको रिद्धि श्रेष्ठ कहा जाता है। रिद्धि श्रेष्ठ मतलब भगवान बुद्ध का जितना अग्रश्रावक महाश्रावक थे उनमें से ये महामोगलायन बांधी जी को, जैसे शिवोली बांधी जी को लाभी श्रेष्ठ कहा जाता है, वैसे ही महामोगलायन बांधी जी को रिद्धि श्रेष्ठ कहा जाता है। क्योंकि उसके पास जितना रिद्धि शक्ति है किसी के पास उतना रिद्धि शक्ति नहीं था। तो इसीलिए ये सब जैसे क्या लाभी श्रेष्ठ शिवोली, वो भी जैसे पुण्य कर्म किया उसी हिसाब से वो लाभी श्रेष्ठ बन गया। तो अभी ये महामोगलायन बांधी जी भी जैसे पुण्य किया उसी हिसाब से रिद्धि श्रेष्ठ उनको मिला, रिद्धि मिला। तो अभी कैसे मिला, क्या दान किया, क्या पुण्य कर्म किया? मेन रीजन है ये आप लोग थोड़ी देर के बाद जो जलाएंगे ये क्या 1000 प्रदीप, उसके कारण से उन्होंने बहुत बार दान किया था। ये 1000 प्रदीप दान करने से रिद्धि श्रेष्ठ बन जाते हैं। रिद्धि तो मालूम है ना आपको, रिद्धि क्या होता है, रिद्धि शक्ति। तो ये 1000 प्रदीप दान करने से, 1000 प्रदीप जलाने से रिद्धि श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो इसलिए आप भी ये मौन खुशी में या आपको महामोगलायन बांधी जी को मन में उत्पन्न करके, महामोगलायन बांधी जी कैसे दान किया, कैसे उन्होंने पारमी पूर्ण किया, कैसे उन्होंने उसका हेतु उत्पन्न हुआ, जो उसका मन में क्या मतलब मैं जो ये आप लोग जो जला रहे हैं मतलब अब खुशी में, मतलब ये जो क्या करते हैं बर्थडे या कुछ प्रोग्राम वगैरह रहेगा तो लोग क्या करते हैं बहुत खुशी में इधर नाचते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन एंजॉय करते हैं। लेकिन आप एंजॉय करके ये जलाओगे तो नहीं होगा। आपका मन में एक श्रद्धा या रेस्पेक्ट या मन में धर्म का चित्त उत्पन्न होना चाहिए, तभी आपको पुण्य मिलेगा। ये नीमबत्ती, ये 1000 प्रदीप आप जैसे मन चाहे वैसे जला सकते हैं। जैसे क्या है, जब कोई बर्थडे रहता है मौन खुशी में गान नाचते हुए, गान बजाते हुए उन्हें सेलिब्रेट करते हैं, उसका चित्त अलग है। सेम नीमबत्ती हम ये बुद्ध को पूजा करते हैं कि नहीं, ये नीमबत्ती जला के पूजा करते हैं ना, लेकिन सिर्फ डिफरेंस है क्या चित्त या मन का, वहां पे रहता है अलग मन, यहाँ पे रहता है अलग मन। तो इसलिए आप भी इसे सेलिब्रेशन करने का जरूरत नहीं है, मन में श्रद्धा लेके ये रेस्पेक्ट उत्पन्न करके जैसे महामोगलायन बांधी जी दान किया वैसे आपको भी दान करना चाहिए। तो तब आप लोगों भी महामोगलायन बांधी जी जैसे रिद्धि श्रेष्ठ हुआ। अगर 100% आप कुछ नहीं जाएंगे तो भी आधा 50% तक आप जा सकते हैं। महामोगलायन बांधी जी कैसे थे। तो ठीक है, मैं ज्यादा और कुछ नहीं बोलूंगा। थोड़ी देर के बाद ये ऐसे ये 1000 प्रदीप दान हो गया। ये अभी थोड़ी देर के बाद मैं इसको क्या है धम्मपालन गाथा बोलने के बाद थोड़ा थोड़ी देर के बाद आप जला सकते हैं, ठीक है। और मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं जैसे बोला आप ये 1000 प्रदीप जलाते समय मन में श्रद्धा या रेस्पेक्ट उत्पन्न करके आपको जलाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे और
जितने उपासक उपासिका आया है सबको मंगल मैत्री आशीर्वाद करते हुए मेरा प्रवचन मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। होईल आणि त्यानंतर आपल्याला सहस्त्र दीप प्रज्वलन करायचं आहे। मंदिरने तुम्हाला सांगितलेलं आहे त्याच्याविषयीचं महत्त्व। आणि त्यानंतर खीरदान होईल, तर सर्वांनी खीर ग्रहण करायची आहे। आणि महत्त्वाचं म्हणजे आता पूज्य बनते प्रिय लौकजी हे आपल्याकडे 1 वर्षापासून राहत आहेत, तर इथे आता 50 उपासक बसलेले होता। पण तर प्रत्येक उपासकाला महिन्यातून एकदा बंधूंना घरी आपल्या भोजनासाठी निमंत्रित केलं पाहिजे। आपण आपल्या नातेवाईकांना जेवायला बोलवतो किंवा आपल्या मुलाचा वाढदिवस साजरा करायला बाहेर जातो आणि हजारो रुपये खर्च करतो, पण एक भिक्खू संघ आपल्या परिसरात राहिला आहे। मुंबईमध्ये जर गेलं तर भिक्खू संघांचा तुटवडा आहे, भिक्खू मिळत नाही। पण आपल्याला आपल्या परिसरात बंदी जे आहेत त्यांनी काशाय वस्त्र परिधान केलेलं आहे आणि त्यांचा प्रदेश सोडून ते आपल्या प्रदेशात आलेले आहेत। त्रिपुरामधून आलेले आहेत ते, आणि इथे येऊन ते शिकत आहेत, स्वतःच्या हाताने भोजन बनवतात। तर आपण किमान महिन्यातून 1 दिवस तरी त्यांना भोजनाला बोलवलं पाहिजे। त्याचप्रमाणे मैत्रेय बुद्ध विहार, विराटनगर विहार पश्चिम या ठिकाणी आपण दर पौर्णिमा आणि दर अमावस्येला सामूहिक भोजनदान करत असतो। भिक्खू संघाला पण भोजनदान देतो। तर प्रत्येक महिला उपासकांनी आपल्या घरून डबा घेऊन यायचा आहे आणि त्या डब्यातलंच बंदीजींना भोजनदान पण द्यायचं आहे आणि आपणही भोजन ग्रहण करायचं आहे आणि दिवसभर अष्टशिलामध्ये राहायचं आहे, जेणेकरून आपला धम्म पुढे जाईल। धम्म हा तुमच्या आणि माझ्यासाठी थांबणार नाही, पण आपण त्या धम्माच्या प्रवाहात सहभागी झालं पाहिजे। तर यावर्षी आपण वर्षावास सुद्धा साजरा केला आणि यावर्षी आपला वर्षावास रेकॉर्ड ब्रेक झाला। जवळपास 50 उपासकांनी कठीण चिवडदान केलं, म्हणजे 13 वर्षामधला सगळ्यात हायएस्ट स्कोर झाला आपला हा। जसं काल महिलांनी मॅच जिंकली ना वर्ल्ड कप, भारतातली महिला आता वर्ल्ड चॅम्पियन झालेल्या आहेत, तसं तुम्ही सुद्धा धम्माच्या ह्याच्यामध्ये वर्ल्ड चॅम्पियन व्हा असं तुम्हाला सांगतो। कारण जिच्या आधी धम्माची दोरी तीच जगाला उठणारी। जर महिला धम्माच्या प्रवाहात आल्या तर त्यांच्याकडचे जे पुरुष असतात उपासक ते आपोआप धम्माच्या प्रवाहात येतात। ते त्यांच्याकडे लक्ष न करता ते चालत राहतात, धम्माचं काम असतं, आपल्याला डिस्टर्बन्स होत राहतं। आपण तिकडे लक्ष नाही देता आपण आपल्याकडे लक्ष द्यायचं आहे। आणि वारंवार आम्ही त्या पाली भाषेसाठी सांगतो। जगताप साहेब हे स्वतः बांद्र्याहून या ठिकाणी दर रविवारी या ठिकाणी येतात, तर त्यांना काही असं पेमेंट नाही येतात याचं धम्माचं। पाली भाषा तुम्ही शिकलंच पाहिजे। आणि वारंवार आपण व्हॉट्सअपला मेसेज टाकतो, सर्वांना विनंती करतो, तर प्रत्येकाची नैतिक जबाबदारी आहे की आपण तो फॉर्म भरला पाहिजे आणि पाली भाषा शिकली पाहिजे। आपण जे वंदना म्हणतो तर त्याचा आपल्याला अर्थ तर कळला पाहिजे आपण काय म्हणतोय। नाही तर वर्षानुवर्षे 50-50 वर्ष आपण वंदना म्हणत राहतो, त्याचा अर्थच आपल्याला येत नाही, तो अर्थ आपल्याला आला पाहिजे। त्यासाठी पाली भाषा शिकणं काळाची गरज आहे आणि पालीला अभिजात भाषेचा दर्जा पण मिळालेला आहे। तर हे धम्माचं काम असतं, धम्मासाठी आपण वेळ काढलाच पाहिजे। प्रत्येक जण बिजी असतो, प्रत्येक आयुष्यामध्ये बिजी आहे, पण ज्यावेळेस माणूस दुःखात पडतो त्यावेळेस त्याला धम्म आठवतो। तर दुःखात पडायच्या आधीच ज्यावेळेस तुम्ही सुखात आहात धम्माच्या सानिध्यात या आणि आपलं आयुष्य सुखी करा। तर यानंतर आपल्याला सहस्त्रदीप प्रज्वलन करायचं आहे, तर कृपया सर्वांनी साईडला येतात। पूर्वी धम्मपालन गाथा होईल, 1 मिनिट। कुशलस्य उपसंपदा सचित्यो पर्यदापनम् एतं बुद्धं शासनम् धम्मचरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचरे सुखं सिद्धि अस्मिन् लोके परमे च नातावत धम्मधरो यावत् बहुवसति योथ अपविशुत्वान् धम्मं कै न पश्यति चाये धम्मधरो होति यो धम्मं न पमञ्जति नाति मे शरणम् आय बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सचवचेन होतु मे ते जयमङ्गलम् नाति मे शरणम् आय धम्मो मे शरणं वरम् एतेन
च वचेना होतुमिति जय मंगल नाति मे शरणं आया संगो मे शरणं भर एतेन सच वचेना होतुमिति जय मंगल साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। मैत्रेय बुद्ध विहार, विराटनगर विरार पश्चिम, तालुका वसई, जिल्हा पालघर येथील उपासक प्रफुल्ल सर्जेराव वाघमारे, राहणार खंडाळा, तालुका वाई, जिल्हा सातारा. त्यांची पत्नी जयश्री प्रफुल्ल वाघमारे ही अत्यंत खडतर प्रवास करून आपल्या मुलींना शालेय शिक्षण तसेच क्रीडा शिक्षण देत आहे. तर त्यांची मोठी मुलगी प्रांजली प्रफुल्ल वाघमारे आणि लहान मुलगी माही प्रफुल्ल वाघमारे या दोघेही राज्यस्तरीय पॉवर लिफ्टिंग स्पर्धेमध्ये प्रथम आलेल्या आहेत. तर सर्वांनी शाळांमध्ये स्वागत करायचं आहे. ठाण्याला ती स्पर्धा झाली होती 2 दिवसापूर्वी आणि ही लहान पोरगी आहे, नाही 75 किलो वजन उचललेलं आहे. 12 वर्षापासून वय आहे, 12 वर्ष. तर सगळ्यात म्हणजे एकमेवच होती, त्याला कोणी प्रतिस्पर्धी नव्हता 75 किलो वजन उचलणारा. तर आता त्यांचं राष्ट्रीय पातळीवर आता सिलेक्शन होणार आहे दिल्लीसाठी. दिल्लीसाठी त्याचं आता राष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा सिलेक्शन होणार आहे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सुद्धा जाण्याच्या त्या प्रयत्नात आहेत. तर आता त्यांची पासपोर्टची प्रोसेस सुरू आहे. वाघबऱ्यांना म्हटलं पासपोर्ट काढून घ्या तुम्ही, तुम्हाला सगळ्यांना इंग्लंडला जायचं आहे, लंडनला. तर लंडनला ज्यावेळेस जासाल त्यावेळेस बाबासाहेबांच्या घराला चरण स्पर्श करून या हे त्यांना सांगितलं मी. तर 2 मिनिटं मी फक्त प्रांजलीला आणि माईला बोलायला सांगतो, तर त्यांनी बोलायचं आहे. नॅचरल बोल. गेल्या ती 5वी मध्ये असल्यापासून रायफल शूटिंगची स्पर्धक होती. 10वी 11वी पर्यंत ती फक्त डिव्हिजन म्हणजे 5 जिल्ह्यांमधून ती बाद होत होती. यावेळेस म्हणजे 7 ते 8 वर्ष प्रॅक्टिस केल्यानंतर रायफल शूटिंग मध्ये पहिल्यांदा स्टेट लेवल पूर्ण केली. त्याचबरोबर 2 वर्षापासून वेट लिफ्टिंगसाठी माही ही एका जिम मध्ये प्रॅक्टिस करत होती. गेल्या वर्षी ती आपल्या राज्यस्तरीयला खेळू शकली नव्हती, थोडासा एक्झाम वगैरे होते म्हणून. यावर्षी राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये 75 किलो वजन उचलून प्रथम आली. तिचं सिलेक्शन आता 9 तारखेला एक मॅच आहे, त्याच्यामध्ये ती नॅशनलसाठी पात्र होऊ शकते. रायफल शूटिंग आणि हे निवडण्याचं कारण असं होतं की त्यांना त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट होता. जोपर्यंत मुलांना इंटरेस्ट नसेल ना तोपर्यंत जबरदस्ती करून काही एक फायदा नसतो. ज्या क्षेत्रामध्ये इंटरेस्ट आहे त्या क्षेत्रामध्ये मुलांना खेळण्यासाठी मार्गदर्शन करा किंवा फोर्स करा, तेव्हा तो मुलं पुढे जातील. या दोघींना कुठलंही टेन्शन नसतं. त्यांचं प्रॅक्टिस सकाळपासून सकाळी 7 वाजल्यापासून आपण प्रॅक्टिस चालू होते, रात्री 9 वाजेपर्यंत त्यांच्या धुनकीमध्ये असतात. खेळण्यासाठी पण वेळ असतो त्यांच्याकडे, शाळेसाठी वेळ असतो, प्रॅक्टिससाठी वेळ असतो. वेगवेगळ्या 10 स्पर्धा घेऊन जाऊ नका, एकच कुठली तरी स्पर्धा घ्या, त्या स्पर्धेमध्ये काहीतरी करा. 5 वर्ष 6 वर्ष प्रॅक्टिस केल्यानंतर ती राज्यस्तरीय मध्ये पहिली आली, अंडर 19 मधून पहिली आली. ही यांच्या कॅटेगरीमध्ये वेट कॅटेगरी असते वेट लिफ्टिंगसाठी. वेट लिफ्टिंग कॅटेगरीमध्ये आता माझ्या मुलीच्या जोडीला एक 48 ते 50 वर्षाची एक बाई लागलेली वजन उचलण्यासाठी. वयाची अट नसते तिथे, कोणीही वजन उचलू शकतो, फक्त मेन आहे प्रॅक्टिस.
प्रॅक्टिस करताना 3 आयटम होतात, 6 वेळा तुम्हाला चान्स मिळतो, 9 वेळा चान्स मिळतो, 3 वेगवेगळे आयटम होतात. तिन्हीमध्ये ती फर्स्ट आली, 3 तिला वेगवेगळे सर्टिफिकेट्स मिळाले, 3 मेडल मिळाले. मोठीला सुद्धा, प्रांजलीला सुद्धा वेगवेगळे स्पर्धांमध्ये मेडल मिळतात, पण ते फक्त टाइमपाससाठी मिळतात. एकच स्पर्धा जी आहे रायफल शूटिंग, ती प्रॉपर ती खेळते आणि खेळू शकते. आपल्या मुलांना जर स्पोर्ट्समधून काहीतरी वेगळं करायचं असेल तर फिटनेससाठी आणि एक म्हणजे आपल्या अभ्यासाव्यतिरिक्त काहीतरी वेगळं करायचं असेल तर आपण मुलांना स्पोर्ट्सकडे वळवू शकतो. आपण या दोन्ही मुलींचं मैत्री बुद्धविहार या कमिटीतर्फे या मुलींनी क्रीडा क्षेत्रामध्ये जी उत्तुंग भरारी घेतलेली आहे तर त्यांचं खूप खूप मनापासून अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी मी त्यांना मंगलकामना देतो. आणि अशाच प्रकारे त्यांनी या क्रीडा क्षेत्रामध्ये वसई तालुक्याचं आपलं नावलौकिकता पुढे वाढवावी. धन्यवाद. जय भीम सगळ्यांना. मी प्रांजली प्रफुल्ल वाघमारे. तर थोडक्यात तुम्हाला माझा सगळं एक्सपिरियन्स सांगायचा प्रयत्न करेन. तर सगळ्यात आधी मी धन्यवाद करू इच्छिते माझ्या घरच्यांचा, माझ्या आईचा, माझ्या बहिणीचा. सगळ्यांनी खूप सपोर्ट केला. तुमच्या सगळ्यांचाही खूप आभार. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. एक्सपिरियन्स असा असतो की प्रॅक्टिस काय काय खेळ असे असतात ना त्यामध्ये प्रॅक्टिस खूप इम्पॉर्टंट असते. असं पॉवर लिफ्टिंग समजा, ॲथलेटिक्स समजा, शूटिंग समजा. ॲज ए मी ॲथलीट पण खेळते आपल्या डिस्ट्रिक्टमधून. कॉलेजमध्ये आहे म्हणजे स्कूलमध्ये असतानापासून चालू केलेलं, आता कॉलेजमध्ये आहे. बघून बघून माझी लहान बहीण पण शिकली, ती पॉवर लिफ्टिंग करते. मी स्टार्टिंग ॲथलेटिक्सपासून केलेली, मग शूटिंगमध्ये उतरली. शूटिंगला मी जवळपास 5वीत असताना शूटिंग करते. आता 12वीत आहे. कॉलेजतर्फे खेळते, स्कूलतर्फेही खेळली आहे, स्टेटलाही सिलेक्शन झालं आहे. खूप मला असं आवडतं की बाई सपोर्ट करणारी माणसं खूप आहेत. सगळ्यात प्रथम माझे वडील आहेत, मम्मी आहे, तुमच्यासारखे लोक आहेत. खूप असं प्रसंग होतं की हां बाई ॲज ए गर्ल ॲज ए स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट कॅटेगरीमधून पुढे जाते. खूप बरं वाटतं. प्रॅक्टिस ही खूप इम्पॉर्टंट आहे. आपण बोलतो स्पोर्ट्समध्ये पण स्पोर्ट्समध्ये राहणं काही खायची गोष्ट नाही, सगळ्यांनाही जमत नाही. जे स्पोर्ट्समध्ये आहे त्यांनाच समजू शकतं की काहीतरी प्रॅक्टिस किती महत्त्वाची असते, किती कठीण असते, त्यांचा वर्कआउट किती हार्ड असतो. हे आजकालच्या तरुणांना जमणार नाही. स्पेशली जेन्झी जे आहेत आपल्यासारखे तरुण, त्यांना नाही जमत. जे करणारी माणसं आहेत त्यांना जमतं. तुम्हालाही एनकरेज करू शकतो की भाई तुम्ही इथं स्पोर्ट्समध्ये उतरा. स्पेशली मुलींना करू शकते, मुलांना करू शकते. ॲज ए इंटरेस्ट असलं की सगळं काय होऊ शकतं. इंटरेस्ट असलं पाहिजे. आता काही जणांना समजत नाही कसल्यात इंटरेस्ट आहे. जेव्हा तुम्ही त्या गेममध्ये उतराल तेव्हा तुम्हाला समजेल की नाही तुम्हाला या कॅटेगरीमध्ये तुम्हाला इंटरेस्ट आहे. पण त्यात पुढे तुम्ही फक्त अभ्यास करू नका. स्पेशल ॲक्टिव्हिटीज जे असतात त्याच्यामध्ये पण लक्ष द्या. त्याच्याने कसं आपलं फिटनेसही वाढतं, फिट राहते बॉडी आणि भरपूर काही काय बेनिफिट्स असतात. तर आपलं कसं आपण तरुण वयात फक्त आपल्याला सांगितलं जातं अभ्यास करा. तर ॲज ए हॉबी म्हणूनही तुम्ही स्टार्ट करू शकता. फक्त तुम्ही स्टार्ट करा, त्याची पुढची मार्ग तुम्ही आपोआप तुम्हाला उघडली जातील. धन्यवाद. थँक्यू. नमो बुद्धाय. नमस्कार. आज बघता 13 वर्ष झाले. जे भगवान बुद्धांनी आमच्या सगळ्यांच्या मनामध्ये आणलं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने आम्ही एक प्रयत्न केला की आपल्या इथे चांगलं विहार असावं आणि त्यासाठी मुंबईतल्या जवळपास 70 विहारांचा विहार सगळी टीम आली. इव्हन किशोर होता 10
आणि सगळ्या ठिकाणी पाहिल्यानंतर लक्षात आलं प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळ्या गोष्टी बरीचशी बंद झालेली आहे. आणि मग आम्ही एक बैठक घेतली आणि ठरवलं की बाबा आपल्यासाठी असं असं गोष्ट करायची आहे आणि जी करू ती चांगली करू. कारण पूर्वेला आम्ही काही ठिकाणी ते प्रयोग केले, नारंगीचं देखील बनवलं. तिकडे पण ज्या पद्धतीने इकडे देखभाल होते त्या पद्धतीने तिकडे होत नाही. मग त्यांना असं सांगितलं की अडचण असेल तरी सांगा, कारण ते आपण करून दिलं. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं जाधव साहेब आहेत, सुरेश जाधव, हे विरारमध्ये समाजाचे काम करण्याची स्फूर्ती त्यामुळे त्यांनी सुरुवात केली. बाकी सगळ्या ज्युनियर टीम आहेत, पण त्यांनी सुरुवात केली, सगळ्यांना घेऊन केले. मग हळूहळू लोक जमा होत गेले. मग वामनरावशी बोलून संजीवनीमध्ये बैठका व्हायला लागल्या आणि लहानसा उपक्रमामध्ये जाधव साहेबांमुळे शेवटी लोक जोडत गेले आणि मग वेगवेगळे ग्रुप तयार झाले आणि कार्यक्रम चालू झाले वेगवेगळे. आणि तेव्हापासून मनात होतं का आपण कुठेतरी करावं, 2-3 प्रयोग केले. काही ठिकाणी आपण तुम्ही बघितलं असेल की हे साहेब असताना ईस्टला आपण जागा देखील दिलेली आहे. संतनगरच्या समोर जागा डोनेट केली. नानांनी म्हणजे राजू पटेल प्रथम आपण आप्पा यांनी सांगून आपल्या टीमकडनं किशोर नाईक आहेत, जीवन मात्रे आहेत, पंकज ठाकूर आहेत आणि एक जागा दिलेली आहे. आपल्याला कायमस्वरूपी काहीतरी करता येतं. त्यातलाच आपण हा एक प्रयत्न केला. सगळ्या मुंबईत सगळ्या ठिकाणी फिरून फक्त मोवाडे साहेबांना मी एवढं सांगितलं की तुम्हाला फार कणखर आणि कडक राहायला लागेल. कारण मुंबईला जिकडे जिकडे फिरलो तिकडे काय काय समस्या होत्या आणि कारणं काय झाली बंद होण्यासाठी किंवा शनिवारी सुघडणार, रविवारी सुघडणार अनेक जे विषय झाले त्याचे अनुभव सगळ्यांना आम्ही विचारले. आणि मग त्यांना सांगितलं की तुमची तयारी ठेवा, तुम्हाला लोक काही गोष्टी ओरडतील, बडबडतील, ते सगळं सहन करायची तयारी ठेवा. आणि ती सुरुवात झाली. त्यांना सांगितलं की शेवटी आपण ज्याने जगाला शांततेचा मार्ग दाखवला अशा पवित्र वस्तूंमध्ये इकडे देखील शांतता राहिली पाहिजे. त्यामुळे थोडासा गडबड करणार असेल त्यांना सांगितलं जो काही विषय असेल तो रोडवर जे काय तुम्हाला करायचं आहे ते रोडपर्यंत तिकडे पवित्र आपण जपलं पाहिजे. आणि त्यांनी त्याच्यात पालन केलं आहे संपूर्ण टीम, तुम्ही सगळेजण. आणि एक जमाना होता त्या बरेच जणची पावलं ओळख नव्हतं. रिटायरमेंट नंतर सगळ्यांना समाज आठवत होतो. रिटायरमेंट होईपर्यंत समाज आठवत नाही. परंतु आपण खरोखर टीम चांगली आहे का त्यांनी सेवेत असतानाच म्हणजे इव्हन दिनेश कांबळे ही सेवेत असतानाच समाजाची आठवण करून समाजासाठी काम करते ही टीम सगळी. आणि हे करत असताना खिशातून हातपार लावत असतात, करत असतात. त्यांना सांगितलं कधी काही कमी पडलं तर तुम्हाला कुठची गोष्ट कमी पडणार आहे, आम्ही सगळं करू. म्हणून आमची एक इच्छा झाली, म्हणजे इच्छा त्यांच्यामुळे झाली. आणि ठरवलं बाबा कोणाकडे एकही रुपया नाही घ्यायचा आणि वस्तू लोकांनी त्या पद्धतीने सगळं करून अर्पण केली. तुमच्या काही सूचना असतील तर कधी हक्काने सांगा. चूक होत नाही असं करू नये. आमच्यातून देखील चुका होत असतील, टीम काम करणाऱ्या टीमकडनं देखील चुका होत असतील, अनवधानाने होत असतील. जर अशा आल्या तर आम्हाला लगेच दृष्टीपथात आणून द्यायच्या की बाबा हे आपल्याला चुकतं तेव्हा आपण हे करायला पाहिजे. तर त्याच्यात आपल्याला प्रोग्रेस काहीतरी करता येईल. अशी मी सांगितलं बरेच जण पावलं होत नव्हती किंवा सांगायला त्यांना वेगळं वाटत होतं म्हणून वापरत होते काही तुम्ही कोण आहे असं. परंतु या वस्तूमुळे झाली की आपल्याला सगळ्यांना सुखसोयी झाल्या. आणि आमचं तेच होतं का बाबा जन्मापासून मृत्यूपर्यंत ज्या ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्या गोष्टीची सेवा जिथे मिळाली पाहिजे, सहकार्य मिळालं पाहिजे. आणि इकडे त्यासाठी जनतेची आणि इव्हन जेवढे जनतेचे येतील त्यांना राहण्या खाण्याची सोय देखील आपण त्यासाठी केलेली आहे. विविध उपक्रम आपण राबवत असतो. तुम्हाला देखील काही सूचना असतील तर निश्चित तुम्ही करायला हव्यात. कारण मी मगाशी सांगितलं कारण चुका आमच्याकडून पण होत असतील, नाही असं नाही होतं.
तर त्याची तुम्ही कल्पना म्हणजे पाहिजे. बऱ्याच ठिकाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी बरेच जण उपक्रम राबवत असतात. आम्ही काही संयुक्त उपक्रम राबवण्याचा देखील वसई विभागामध्ये प्रयत्न केले, परंतु त्याला पाहिजे तसं यश आला नाही. की आम्ही संयुक्त जयंती उत्सव चालू केला, संपूर्ण खर्च आपल्या घातून यांची संपूर्ण टीम उचलते आणि आपण परंतु बघितलं का प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळं होत असतात. परंतु या वस्तूंमध्ये आपल्याला असे काही उपक्रम करायचे असतात आणि समाजाला त्याचा उपयोग असेल तर निश्चित आम्ही तुमचे आभार म्हणून तुम्ही प्रत्येकाने आलं पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं युवा पिढीने याच्यामध्ये भाग घेतला पाहिजे की खरंच गरज त्याची आहे. आणि यापुढे पुढे जाऊन समजा आपण काही अभ्यासिका करायचे, काही वाचनालय करायचं आहे, म्हणजे सगळे विद्यार्थी त्यांच्यासाठी सोयी करते आहे, असे अनेक उपक्रम आहेत. हळूहळू टप्प्याटप्प्याने आपण सगळे ते उपक्रम राबवला आहे. आजच्या या प्रसंगी आपण सगळ्या आलं त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानतो. सकाळपासून कार्यकर्ते काम करतात, सकाळपासून म्हणण्यापेक्षा कालपासून त्यांचं 2 दिवस आधीपासूनच सगळी तयारी करण्याची कामं सुरू झालेली आहेत. आणि ज्यांना अशी सेवा द्यायची इच्छा असेल त्यांनी मवाडे साहेबांनी या सगळ्या टीमला भेटावं आणि आपल्या काही संकल्पना असतील तर निश्चित आमच्याकडे पोहोचवाव्या. परत एकदा सगळ्यांचे आभार मानतो. धन्यवाद. गेल्या 13 वर्षापासून वसई विरार धारासोपरा परिसरातील सर्व उपासकांसाठी इतकं सुंदर असं विहार आपण निर्माण केलं आणि विहाराच्या आपण अध्यक्ष या नात्याला जातीनं सर्व गोष्टीकडे लक्ष देतात आणि उपासकांमध्ये सुद्धा तुमच्या प्रत्येक आदर आहे. त्या आदराप्रती आम्ही नेहमी म्हणजे नम्र असतो. आपण बघतो की अनेक विहारामध्ये म्हणजे कार्यकारिणीवरून नेहमी भांडण असतात, परंतु आपल्याकडे कधी जाणवत नाही कारण अजीव साहेब अध्यक्ष आहे. आणि कसं असतं की तुमचा जो अध्यक्ष आहे कुठल्याही संस्थेचा असेल, संघटनेचा, तो कणखर असायला पाहिजे. तो कणखर असेल तर कुठल्याही इतर वक्रदृष्टांनी तुमच्याकडे वाईट नजर पण पडत नाही आणि तुम्ही चांगले काम करू शकता. तर साहेबांनी सांगितल्याप्रमाणे आपणही आपल्या काही सूचना असतील तर आपण निश्चितपणे विहाराकडे मांडल्या पाहिजे आणि आणखी काही नवीन उपक्रम आपण राबवू शकतो याबद्दलही सूचना केल्या पाहिजे. तर मी या ठिकाणी अजीव पाटील साहेबांचा आभार मानतो आणि आपण या परिसरात इतका सुंदर विहार निर्माण करून दिला त्याबद्दल परत एकदा नतमस्तक करतो. धन्यवाद. आपल्या विरारमधून पॉवर लिफ्टिंगमध्ये 75 किलोमध्ये प्रथम क्रमांक माही वाघमारे आणि प्रांजल वाघमारे 50 किलोमध्ये प्रथम क्रमांक. जेणेकरून हा धर्मप्रचार दिन म्हणून देखील आपण या दिवशी साजरा करतो. आणि तिसरं जे महत्त्व आहे ते दीपदान पर्व जे आता आपण करतोय. बौद्ध धर्मीय कार्तिक पौर्णिमेला काय करतात? दीपदान करतात आणि दीपदान धर्म दीपदान पर्व असाही दिवस आपण या ठिकाणी साजरा करतो. बुद्धविहार, स्तूप आणि संपूर्ण भारतातील जगातील बौद्ध मंदिरे या दीपांनी सजवली जातात. हा दीप आपल्याला काय संदेश देतो तर अंधकारावर ज्ञानाचा प्रकाशाचा विजय असो हा दर्शवतो. अज्ञानावरती ज्ञानाचा प्रकाशाचा विजय असो हे दीपदान पर्व आपल्याला दर्शवतं. त्यानंतर आणखी एक महत्व म्हणजे महाकारुणेचा दिवस. भगवान बुद्धांनी कार्तिक पौर्णिमेला करुणा, मैत्री आणि अहिंसेचा उत्सव म्हणून बुद्धांनी या दिवशी लोकांना सर्व प्राणी मात्रांवरती मैत्रीभाव ठेवण्याचा उपदेश दिल्याचे आपण पाहिले आहे. म्हणूनच संपूर्ण बौद्ध जगामध्ये संपूर्ण बौद्ध लोक या दिवशी ध्यान, साधना आणि सेवा कार्यामध्ये हा संपूर्ण दिवस घालवत असतात. अशा प्रकारे या दिवसाचं महत्व आणि थेरवाद मानणाऱ्या लाओस, कंबोडिया, जपान या संपूर्ण विश्वातील देशामध्ये या दिवशी ही कार्तिक पौर्णिमा हा सोहळा धम्मदिन म्हणून पाळला जातो.
तर सर्वांना मैत्री बुद्धविहारातर्फे 13व्या वर्धापन दिनाच्या मंगलमय शुभेच्छा. नमोबुद्धाय. जय भीम. वर्धापन दिनाचं औचित्य साधून या ठिकाणी उपस्थित झाला आणि हा धम्म सोहळा कार्तिक पौर्णिमेचा उत्सव, त्याचबरोबर आपल्या मैत्री बुद्ध विहाराचा वर्धापन दिन सोहळा, 13वा वर्धापन दिन सोहळा मोठ्या उत्साहाने आनंदाने आपण या ठिकाणी साजरा करत आहोत. सर्व उपासक उपासिका यांनी यानंतर आपणास दान करण्याचं मैत्री विहारातर्फे व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. सर्वांनी खीर ग्रहण केल्यानंतरच जायचं आहे. आपण उपासकांनी कृपया राऊंड करा, रिंगण करा आणि सर्वांनी शांत उभे राहतो 2 मिनिटासाठी. त्याचबरोबर हा कार्यक्रम संपल्यानंतर सर्वांनी खीर ग्रहण करूनच जायचं आहे. व्हिडिओ काढतात ते व्हिडिओ काढून झाला असेल द्या इकडे, व्हिडिओ काढून द्या त्यांच्या. एक किशोर दस चाल पकड पट कर कट झाला.
टाळ्यांची करा. आता काय सर्वांनी कीर्तन करायचे आहे आणि आजचा या वर्धापन दिनाचा सोहळा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण समाप्त करत आहोत. सर्व धम्म उपासिकांनी या ठिकाणी उपस्थित राहून सहकार्य केलं ते सर्वांचे मी मनपूर्वक आभार मानतो. हा बोला ना.